شدید گرمی میں فیسکو کے تمام دعوے ٹھل، شہر کو 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا، فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے تک جا پہنچا، جنگ میں 8 گھنٹے اور چنیوٹ میں 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا، گھریلو اور کمرشل صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، چنیوٹ میں ٹرانسفارمر میں دھماکوں اور آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ، محلہ رائے چند کا ٹرانسفارمر خراب، کئی گھنٹوں سے بجلی بحال نہ کی جا سکی۔ آج بھی آگ برساتا سورج، پارا نیچے آیا نہ، گرمی کا زور ٹوٹا، درجہ حرارت 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی، پیٹرول کی نئی قیمت 112 روپے 80 پیسے مقرر، جبکہ ایل پی جی فی کلو کی قیمت میں 18 روپے 84 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، 160 روپے کی ہو گئی، جبکہ گھریلو سلنڈر 222 روپے 28 پیسے کے اضافہ کر دیا گیا، جبکہ ٹرانسپورٹرز نے اس پیٹرول کے بعد خود ساختہ کرایہ بڑھا دیے، فیصل آباد سے لاہور 50 جبکہ اسلام آباد تک 100 روپے بڑھا دیے گئے، شہریوں نے بغیر سرکاری ہدایت نامے کرایہ بڑھانا ناجائز قرار دے دیا۔ عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرانے کی تیاری، ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کی تیاری پکڑ لی، پنجاب بھر سے ٹرانسپورٹرز کی بڑی بیٹھک کل ہوگی۔ کورونا کے بعد فیصل آباد میں مزید 13 مریض سامنے آ گئے، ٹوبہ میں 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت، جھنگ اور چنیوٹ میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، جنگ میں ایسٹرازینیکا کی 90,000 ڈوز کی ضرورت، پہلا انجیکشن لگنے والے دوسرے کے منتظر۔ میاں مہران طاہر پر جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے عدالتوں کا بائیکاٹ، جھنگ کے وکلاء بھی عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ فیصل آباد کے ٹھیکیدار کے واجبات کی عدم ادائیگی، ڈی سی سی ممبران تیسرے روز بھی پھر ہائی کورٹ میں پیش، ڈپٹی کمشنر سی پی او سمیت 22 محکموں کے سربراہان پیش ہوئے، شوکاز نوٹس واپس، افسران کی غیر مشروط معافی کی استدعا منظور کر لی گئی، چیف جسٹس نے فنڈز کی عدم ادائیگی کا کیس نامزد چیف جسٹس کو بھجوا دیا، ضلع فیصل آباد تیسرے دن بھی خالی، دفتری کام رک گئے، سائلین خار۔ اوور لوڈنگ، اوور سپیڈنگ، ٹریفک سگنلز پر بھی عمل نہ کرنا، فیصل آباد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں عروج پر، سال کے پہلے 6 ماہ میں 4,40,000 سے زائد چالان کر دیے گئے، 15 کروڑ 70 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ کوٹ میں نوزائیدہ بچے غذائی قلت کا شکار، ایک ماہ میں 153 بچے رپورٹ ہوئے، محکمہ صحت انتظامیہ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا، بچوں کے علاج معالجے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ضلع چنیوٹ میں 11 وومین میڈیکل آفیسرز ایڈ ہاک بنیادوں پر تعینات، محکمہ صحت نے 1 سال کے لیے تعیناتی کی، ایم اوز ڈسٹرکٹ تحصیل اسپتالوں اور 4 بنیادی مراکز صحت میں فرائض سر انجام دیں گی، ڈی ایچ ای اسپتال جھنگ میں نیورو سرجن تعینات کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 کو مزید مستحکم بنانے کا فیصلہ، 2097 خالی اسامیاں پر کی جائیں گی، پنجاب بھر کے 76 ریسکیو دفاتر میں اسٹاف کی تعیناتی ہوگی، عوام کو بہتر سروسز ملیں گی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری کمشنر ثاقب منان نے لالیام کچہری لگائی، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان اور اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس بھی ہمراہ تھے، ڈی سی آفس فیصل آباد میں اے ڈی سی فضل ربی نے لوگوں کے مسائل سنے، ٹوبہ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے کھلی کچہری لگائی، شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے لوگوں کی شکایات سنی۔ فیصل آباد کی گرین بیلٹس آباد ہوں گی، پارکس میں پھول کھلیں گے، وعدے صرف دعوے رہ گئے، پی ایچ اے نے پہلی بار شہر کا ماسٹر پلان بنانے کی ٹھانی، مگر فنڈز کی قلت آڑے آ گئی، گرین لائل پور کا خواب ادھورا رہ گیا۔
चिन्योट में ज़रूरी रकबे पर अब हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बनेंगी। इंतजामिया ने जगह जगह बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियों की रोकथाम के लिए काम शुरू कर दिया। किसान इत्तेहाद की जानिब से ज़रूरी जमीन पर सोसाइटी बनने का एतराज उठाया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जंग ने हिलाले अहमर अस्पताल में ही नाला बना दिया। गंदे पानी के बायस माहौल बदबूज़दा रहने लगा। पानी से 4 दीवारें भी गिर गई। मरीज और लवाहिकीन परेशान। आला हुकाम को नोटिस देने की दुहाई। टोबा में खिदमत आपकी दहलीज का ख्वाब पूरा न हो सका। मोहल्ला इत्तेहाद पार्क की गली नंबर 2 में सीवरेज निजाम दरहम बरहम हो गया। गंदा पानी जमा रहने से आमदोरफ्त मुश्किल। अहले इलाका का 12 दरख्वास्त देने पर भी कार्रवाई न होने का शिकवा। झंग में खिदमत आपकी दहलीज पर मंसूबे के तहत पार्क 1 मरम्मती काम होंगे। नए पौधे लगाने पर भी काम होगा। तमाम पार्क्स की हालत बेहतर करने के बाद भी खोला जाएगा। जून में पाकिस्तानी गुड्स बरामदात के तमाम रिकॉर्ड टूट के सिर्फ एक माह में 2 अरब 70 करोड़ US डॉलर की गुड बरामदात। सालाना बरामदात 25 अरब 30 करोड़ US डॉलर तक जा पहुंची। मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद ने बरामदात 25 अरब डॉलर तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत इख्तिशाम जावेद मजीद बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। MK सन्स प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा एजाज 100 टॉप एक्सपोर्टर्स में शामिल। सदर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। CEO राना जावेद अख्तर ने एक्सपोर्ट में मजीद बेहतरी के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर तवज्जो देने के लिए जोर दिया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में कायमा कमेटी चाइना एंड पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का इजलास हुआ। चेयरमैन मियां ताहिर याकूब, ख्वाजा अमजद, राना इनाम अफजल समेत दीगर की शिरकत। कमेटी मेंबरान ने हुकूमत को CPEC में तेजी से तरक्की पर मुबारकबाद दी। बिजली शॉर्टेज और गैस लोड शेडिंग पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर अल्तवा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग मुकम्मल करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान को अदायगियों के लिए रिफंड्स की फहरिस्त तलब कर ली गई। माली साल 2020 और 21 का इख्तिताम। महकमा एक्साइज ने फैसलाबाद में मकामी होटल का बार लाइसेंस और शराब के 6000 परमिट मंसूख कर दिए। नए लाइसेंस और परमिट के इजलास तक शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी रहेगी। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग का जेलों का ऑडिट करवाने का हुक्म। पुरानी और खतरनाक इमारतों और दरख्तों के मुतालिक रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट पंजाब बिल्डिंग डिपार्टमेंट और महकमा जंगलात जमा करवाएंगे। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल असातिज़ा की सिंगल नेशनल करिकुलम की ऑनलाइन ट्रेनिंग में अदम दिलचस्पी। CEO एजुकेशन ने 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का इंतजार दे दिया। पॉलिसी मुरतब न होने पर 1 जुलाई से ई-ट्रांसफर फेज शुरू न हो सका। झंग समेत दीगर अजला में ई-ट्रांसफर का नया फेज 10 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। मुस्तहिक लोगों की माली मदद करने वाला इदारा सोशल वेलफेयर खुद मुश्किलात का शिकार। इमारत की मरम्मत मशीनरी की जरूरत। माजूर अफराद के लिए भी मुनासिब इंतजाम नहीं। फंड मंजूर हो गए मगर कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे? डिप्टी डायरेक्टर खुद लाइव। लॉ-गेट का इम्तिहान पास करने वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब बार की जानिब से तजवीज़ मंजूर कर ली गई। 40% नंबर हासिल करने वाले तलबा को वकालत का लाइसेंस जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर तहसील जुडिशल कॉम्प्लेक्स बवाना में सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चन्योट महर आबिद हुसैन सिप्रा ने इफ्तिताह किया। कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जड़ावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन खालिद हयात का मौका। जनरल सेक्रेटरी चौधरी सलीम आसिफ बुखारी की शिरकत। हुकूमत से सर्विंग स्कूल्स की कमर्शलाइजेशन शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया। खालिद का मौका। हयात कहते हैं कि कम फीस वाले इदारों को
فلاحی ادارے ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ مستحق طلبہ کے لیے ہیلتھ کارڈ کی طرز پر ایجوکیشن کارڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اور کھیلوں کی سرگرمیاں فروغ پائیں گی، کھلاڑیوں کو نئے میدان ملے گے۔ جنگ میں 8 ڈویژن بھر میں 72 سپورٹس گراؤنڈ بنانے کی منظوری، قبضہ مافیا سے واگزار سرکاری زمینوں پر گراؤنڈز بنائے جائیں گے۔